कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज शिक्षक दिवस है। इस दिवस को भारत की हर स्कूल कॉलेज में मनाया जाता है। हमारा स्कूल में भी आज इस दिवस चल रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं गाइस। Thank you so much. गाइस, अभी मैं सम्मानीय शिक्षक को कुछ उपहार दूंगा, तो देखते रहिए गाइस। Oh, thank you very much. So God bless you. God bless you. Thank you very lovely. Best wishes to everyone. On my behalf, best wishes to everyone. So teachers are the creator. Teachers are the making us survive, right? Teachers who are the path. And teachers will lead you to the light, right? So always respect your teacher. Your first teacher is your father. তোমার প্রথম শিক্ষক কোন? তোমার মাতৃ আর পিতৃ। Honest? Then your class teachers, the school teachers, and who give you anything new thing, from whom you learn. All are teachers. The God, Almighty God, is also your great teacher, right? So God bless you. Stay happy. May God bless you. All, everyone. Very good. ঈশ্বৰে মংগল কৰিব। সকলো গুৰুকে সেৱা কৰা, গুৰুসকলক সেৱা কৰা, গুৰুসকলক সেৱা কৰা, সকলো গুৰুকে সেৱা কৰা, সকলো ছাৰকে সেৱা কৰা। ওকে, গড ব্লেছ ইউ। হ'ব হ'ব, সকলোৱে সেৱা কৰা। ওকে, গড ব্লেছ ইউ, গড ব্লেছ ইউ। ওকে, সকলোৰে শুভেচ্ছা হওক, সকলোৰে শুভেচ্ছা হওক। ভৰি চুব নাপায় হা। God bless you. Where is Rohan? Your friend? Where is Rohan? God bless you. Okay. Okay, very good. Okay, don't touch. God bless you. dia Oh, Boleh. Bisa? Bisa? Dan kontak nanti. Oh, thank you. Thank you. Bisa, that's all. Thank you. Please. Thank you, Thank you. Thank you. So, dear children, okay, come here. One by one, come here. Okay, come. Ujjwal. Okay, this is for you. Okay, come. One by one. One by one. One by one. Thank This you, is for you. Kobayashi. God Thank you, bless Kobayashi. you. Thank you, Kobayashi. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Now, where is the two other guys? What are you gonna say? Okay. You don't have that one? You don't wanna say? শ্ৰদ্ধা ৰঞ্জিত কলিতা ছাৰ, শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল,
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অভিভাৱক, আজি আমাৰ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিতকৈ আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক দিৱস পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন আছে। মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰঞ্জিত কলিতা ছাৰে। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ প্ৰতিচ্ছবি তেখেতক মাল্যাৰ্পণ কৰিবলৈ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ।
Only that. Bila pesat juga rumah. তোমালোকে ফুল দিয়া একদম come one by one pay tribute to the faith of Sarvepalli Radhakrishnan. এয়া সকলে পুষ্পাঞ্জলি আগবঢ়াইছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহান শিক্ষক ভাৰতৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু যাৰ জন্মদিনটি 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে 1965 চনৰ পৰা আজি 2024 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আৰটি মডেল স্কুলত শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী হৈ গৈছে। এতিয়া বাকী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িব আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ আৰটি মডেল স্কুলৰ অধ্যক্ষা বন্দনা দাসে কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই দিব। ধন্যবাদ। তোমালোকে কিবা লিখি আনিছিলা নেকি ক'বা? ঠিক আছে, কোৱা হ'লে। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ বিষয়ে পাঠ কৰিব উজ্জ্বল কুমাৰ বৈশ্য। Happy Teacher Day. Welcome to everybody. Today is Children's Teacher Day. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born on 5 September 1888 at Tirunelveli in Tamil Nadu. He was first Vice President and second President of India. Teachers' Day is celebrated on 5 September every year. Students pay respect to teachers on this day. Teachers love us selflessly. They guide us to walk on the right path. They scold us when we are wrong and admire our talent. We should thank the teacher for giving us knowledge. Thank you. Very nice. So Ujjwal has very nicely given the address on the Teachers' Day. It's a nice preparation. Thank you, Ujjwal. কোনোবাই কিবা ক'বা? Thanks, কোৱা। Thank you, Baba. কোৱা। কি বাবা? নীলাঞ্জন কোৱা, ৰাইমছ কোৱা, তুমি ৰাইমছ কৈ দিয়া। মামিয়ে নিদিয়া, মামিয়ে নিদিয়া, I love you কৈ দিয়া। নমস্কাৰ দিয়া। কৰা। নমস্কাৰ। Very good. মণিৰ কোৱা এটা অসমীয়া। তুমি এটা অসমীয়া কবিতা কোৱা। মনত আছে? অসমীয়া হ'লে অসমীয়া কোৱা। Come here. তুমি নমস্কাৰ দেখাবা। নমস্কাৰ। তুমি নিজৰ মতে কোৱা। যোনটো মনত আছে এইটো কোৱা। যিটো মনত আছে তোমাৰ কবিতা সৰু বস্তু শিক্ষকসকলক নমস্কাৰ জনাইছো। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। ময়ো তাৰমানে যাব লাগিব। গতিকে সন্মানীয় এই আৰটি মডেল স্কুলৰ যিটো ঐতিহ্য সেয়া অক্ষুণ্ণ ৰাখি আজি 2024 চনত 61 সংখ্যক শিক্ষক দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছে। অনুষ্টুপীয়াতে হ'লেও আমাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ৰখা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ডক্টৰ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমি পুষ্পাঞ্জলি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে যিখিনি সন্মান তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছোঁ, ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু শিক্ষকসকলৰ ওচৰত তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, সেৱা জনাইছে, শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিব
আৰু আমি জানো যে আমাৰ প্ৰথম শিক্ষক হৈছে আমাৰ পিতৃ মাতৃ। গতিকে এই পিতৃ মাতৃসকলো আজি উপস্থিত আছে, তেখেতসকলকো আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ পৰম ঈশ্বৰ, তেখেতো আমাৰ পৰম গুৰু, গতিকে আমি ঈশ্বৰকো আজি স্মৰণ কৰিছোঁ। 1962 চনৰ পৰা আজিৰ দিনটোতে ডক্টৰ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল, দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি, আৰু প্ৰথমগৰাকী উপৰাষ্ট্ৰপতি আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ। দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ 62 চনত যেতিয়া আমাৰ অধিষ্ঠিত হৈছিল, তেতিয়া তেখেতৰ বন্ধু কিছুমানে হৈ তেখেতৰ জন্মদিন পালন কৰিব বিচাৰিছিল 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনা। তেতিয়া ৰাধাকৃষ্ণন সকলোৱে জানো যে পৃথিৱী বিখ্যাত এগৰাকী দাৰ্শনিক পণ্ডিত আৰু বিশ্ব নেতা, বিশ্বৰ শিক্ষা জগতত তেখেতৰ যি অৰিহণা সেয়া সকলোৱে স্মৰণ কৰি থাকিব সদায়। গতিকে তেখেতে ক'লে যে মোৰ জন্মদিন তেনেকৈ পালন কৰিব নালাগে, আৰু তেখেত নিজে এগৰাকী শিক্ষক আৰু শিক্ষকসকলক তেখেতে অতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি জনাইছিল। তেখেতে ক'লে যে আজিৰ দিনটো আমি শিক্ষকসকলক সন্মান জনোৱা ভাল, শিক্ষকসকলৰ দিন হিচাপে উদযাপন কৰা ভাল, গতিকে শিক্ষক দিৱস পালন কৰক, মোৰ জন্ম দিৱস নহয়। তেতিয়া সকলোৱে মিলি তেখেতৰ এই দিনটিত শিক্ষক দিৱস হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ উদযাপন কৰি অহা হৈছে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এই দিনটোতে প্ৰতি বছৰৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰি অহা হৈছে। গতিকে শিক্ষকসকলক আমি এই দিনটোতে স্মৰণ কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাওঁ। যিসকল আমাৰ পূৰ্বৰ শিক্ষক আছিল তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰোঁ, ভক্তিভাৱেৰে বৰ্তমানৰ শিক্ষকসকলক আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ। আৰু আমি শিক্ষাগুৰুসকলৰ যদি আশীৰ্বাদ কৃপা লাভ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰিম। আমাৰ জ্ঞান চকু মুকলি কৰি দিছিল শিক্ষকসকলে, আৰু আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক শিক্ষা দীক্ষা যাৰ পৰা লাভ কৰোঁ, আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই হওক বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই হওক, এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰা বা আমাৰ দীক্ষাগুৰুসকলৰ পৰা আমি জীৱনৰ সন্ধান লাভ কৰোঁ। আৰু জীৱনৰ প্ৰতিটো ৰাস্তা কোনফালে আমি বাট বুলিম সেয়া আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আমি সুযোগ লাভ কৰোঁ। গতিকে এই শিক্ষাগুৰুসকলক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা জনাই আহিব লাগিব। সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে সমাজৰ যদি আটাইতকৈ সন্মানীয় স্থানত থকা ব্যক্তিসকলে হৈছে শিক্ষকসকল। শিক্ষকসকল জাতিৰ মেৰুদণ্ড, সমাজৰ পথ প্ৰদৰ্শক, আৰু গোটেই মানৱ জাতিৰ আচলতে ক'বলৈ গ'লে এই মানৱ সৃষ্টিৰ অৰ্থাৎ মানুহ সৃষ্টিৰ খনিকৰ বুলি শিক্ষকসকলক কোৱা হয়। গতিকে আমি নিজেও শিক্ষক হিচাপে আমি হয়তো যিখিনি পৰা যায় সেইখিনি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আমি যিখিনি সমাজক দিব পাৰোঁ সেইখিনিও আমি অৱদান বা বৰঙণি আগবঢ়াব লাগিব, আমাৰ যিখিনি সামৰ্থ্য আছে। আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি নীতি নিষ্ঠতা, আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব কৰ্তব্য, সেইখিনিও আমি নিষ্ঠাসহকাৰে পালন কৰিব লাগিব শিক্ষক হিচাপে। আজিৰ দিনটোত অকল শিক্ষকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সন্মান জনোৱাই নহয়, শিক্ষকসকলেও নিজৰ আত্মসমালোচনা আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ সুযোগ আহি পৰে। গতিকে এনেকুৱা এটা দিৱসত আজি উপস্থিত হ'বলৈ পাই বিশেষকৈ RT মডেল স্কুলৰ এই মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগত আজি এই দিনটো উদযাপন কৰিবলৈ সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে মই অধ্যক্ষা বন্দনা দাসকে ধৰি আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল, লগতে আজি উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধেয় অভিভাৱক পিতৃ মাতৃসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, অলপ জনাইছোঁ। আৰু আটাইৰে জীৱন সুখৰ হওক, আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ গুৰুৰ কৃপা লাভ কৰি সকলোৰে জীৱন ধন্য হওক, তাতেই কামনা কৰি মোৰ আজিৰ এই শিক্ষক দিৱসৰ সমূহ বক্তৃতা ইমানতে সামৰি কৰিছোঁ। জয় গুৰু শংকৰ। মই শিক্ষক সমাজক আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটো শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব বহুত গধুৰ। তেওঁলোকে সমাজৰ আমাৰ উঠি অহা চামক নতুন প্ৰজন্মক তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যাব লাগে আৰু দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিব লাগে। আৰু এই কথাখিনি মনত ৰাখি শিক্ষকসকলে যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে সেইটো এটা হৈছে বহুত মহান আৰু গধুৰ দায়িত্ব। আমাৰ
কথাৰে শ্ৰদ্ধাৰ কথাৰে আৰু গাছীৰ তেওঁলোকে কৈছিল যে ইণ্ডিয়াৰ ভৱিষ্যত শ্ৰেণীকোঠাত থাকে। ইণ্ডিয়াৰ ভৱিষ্যত শ্ৰেণীকোঠাত ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে কি যে এই আমাৰ যিটো নতুন প্ৰজন্ম ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সেইটো আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব। শ্ৰেণীকোঠা হৈছে আমাৰ ক্লাছৰ পৰা সেই হিচাপে আমি গঢ় দিব লাগিব। অকল শিক্ষকসকলে যে পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লয় যে শৈক্ষিকখিনিয়ে চাব কিতাপত থকা বিদ্যাখিনি শিকাব সেইটো নহয়। তেওঁলোকে কেনেকৈ সুনাগৰিক হিচাপে ছাত্ৰসকলক গঢ় দিব পাৰে এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰধান কাম। আৰু শিক্ষকসকলে সেইটো কৰিও থাকে। তেওঁলোকে কথা বতৰাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ ভাল আচৰণ কৰিব লাগে, প্ৰয়োজন বিশেষে কেতিয়াবা দাবী সমস্যাৰ বৃদ্ধি হ'লেও যিকোনো উপায়ে তেওঁলোকক এটা তাৰমানে সংস্কাৰী মন এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু এইটো ক'ব নোৱাৰাকৈ শিক্ষকৰ মাজত নিজেই গঢ়ি উঠে। যদি কিবা ভুল দেখিলে ছাত্ৰসকলক তেওঁলোকে সকীয়াই দি থাকে, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চকু দি থাকে। অকল যে কিতাপৰ বিদ্যা শিকাব এইটো নহয়, আৰু কিতাপৰ বিদ্যাখিনি ছাত্ৰসকলে সকলোতে কৰিব পাৰে, ঘৰতো টিউচন লগাইও শিকাব পাৰে। কিন্তু বিদ্যালয়ত যিখিনি শিকে সেইখিনি তাৰমানে আৰু কেনেকুৱাকৈ ল'ৰা সমাজৰ লগত মিলি চলিব লাগে। বিদ্যালয়খন এখন এটা হৈছে ক্ষুদ্ৰ সমাজ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। কেনেকুৱাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মিলিজুলি থাকিব লাগে, ডাঙৰক সন্মান কৰিব লাগে বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব লাগে। যেনেকুৱাকৈ বিদ্যালয়ৰ কোঠাটো লেতেৰা হ'লে ছাত্ৰসকলকে শিকাই দিয়া হয় যে এইটো কাগজৰ টুকুৰাত নেপেলাবা, ডাষ্টবিনত পেলাবা। এনেধৰণৰ সৰু সুৰা কথাবোৰ বিদ্যালয়ত শিকি থাকে। সিহঁতে গম নাপায় এই যে কিমান কথাবোৰ সৰু কথাবোৰ শিকি আছে, যিটো কথা হয়তো ঘৰত থাকিলে গম নাপায় যে সেইটো কৰিব লাগে নে নালাগে, কিন্তু বিদ্যালয়ত হৈ থাকে এইবোৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে বিদ্যালয়ক কি বুলি কোৱা হয়, সমাজৰ এখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই সমাজখনকে তেওঁলোকে তাৰমানে মানুহৰ লগত কেনেকুৱাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মিলি জুলি থাকিব পাৰে ইয়াতে বিদ্যালয়তে শিকি যায়। বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কেনেকুৱাকৈ মিলিব লাগে আৰু ডাঙৰৰ লগত কেনেকুৱাকৈ মিলিব লাগে বা বাহিৰৰ মানুহৰ লগত কেনেকুৱাকৈ মিলি জুলি থাকিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুত কথা শিকে। মই ইয়াৰ আগৰ এবাৰ শিক্ষক দিৱসতো কৈছিলোঁ, এটা সৰু সাধু কথা নিচিনা আৰু সাধু কথা নহয় আৰু আমাৰ আজিকালি যুগৰে যেনেকুৱা এগৰাকী টিচাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি দিছিল, প্ৰজেক্টৰ কাম দিছিল যে তোমালোকে কি কৰিবা, এই অশিক্ষিত মানুহ আমাৰ সমাজত বহুত আছে, লিখা পঢ়া নাজানা, তেওঁলোকক তোমালোকক শিক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব দিলোঁ। তেনেকুৱা কৈ দিলে। তাৰপিছত কেইজনীমান এটা গ্ৰুপৰ ছোৱালী গৈ এই ধান কাটি থকা দাই থকা সেই তিৰোতাবোৰক শিকোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিলে। তেওঁলোকে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু কামৰ বজাৰ মাজত তেওঁলোকে একো শিকিব নোৱাৰিলে। ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তেওঁলোকে পথাৰত যাব লাগে, কাম কৰিব লাগে, তেওঁলোকে অসফল হ'ল। তাৰপিছত আন কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীয়ে এই মাটিৰ পাত্ৰ বনাই যে এই তেনেকুৱা ঠাইত গৈছে। গৈ পেলাই তাৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰি দিয়ে। মাটি কটোৱা, মাটিবোৰ চাপত দি পেলাই পাত্ৰ বনোৱা, তাৰ পৰা বাচন তৈয়াৰ কৰে আৰু সেইবোৰ বজাৰত নি বিক্ৰী কৰিব লাগে। গতিকে ইমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰি দিয়ে। তেওঁলোকে পঢ়া শুনা মানে আৰম্ভ কৰে যদিও একো কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত ছাত্ৰীসকল যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দল আছিল, তেওঁলোকে ঘূৰি আহি নিৰাশ মনেৰে শিক্ষকসকলে যে আপুনি দিয়া প্ৰজেক্টটো আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমি এজনকো শিক্ষিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত এজন ছাত্ৰই কিন্তু কৈছে যে মই কিন্তু এটা কথা শিকিলোঁ যে কেনেকুৱাকৈ মাটিৰ পাত্ৰ বনাই, সেইটো কাম কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ শিকিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা।
আন এগৰাকীয়ে কৈছে যে মই কিন্তু হেৰি ধানৰ সেই খেতি পথাৰৰ কামটো নাজানিছিলোঁ, কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ শিকিছোঁ। তেনেকুৱাকৈ ধান মানে ৰোৱাৰ পৰা মাটি চহোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধান ৰোৱা, ধান কাটাক লৈ গোটেইখিনি কাম ধুনীয়াকৈ শিকিলোঁ ইমান দিনত। সেইখিনি আমাৰ সেই লাভ হ'ল আৰু বাকী একো নহ'ল, কিন্তু আমি যে নোৱাৰিলোঁ ছাৰ ক্ষমা কৰিব বুলি ক'লে। তেতিয়া শিকাকৈ কৈছে নহয় তোমালোকে বহুত শিকিলা, আচলতে তোমালোকে নিজেও একোজন ছাত্ৰই, তোমালোকে শিকাব গৈছিলা যদি তেতিয়া তোমালোক টিচাৰ হৈ গৈছিলা, কিন্তু তোমালোক নিজেও একোগৰাকী ছাত্ৰই। কাৰণ ছাত্ৰই হওক বা ছাত্ৰ হৈছে কি যিয়ে শিকে শিকাৰো তেওঁলোক ছাত্ৰ। গতিকে শিকাৰ কোনো অন্ত নাই, হয় শিক্ষকে হওক নতুবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক। তেওঁলোকে যে এই কামটো শিকিলে, খেতি পথাৰৰ কামটো কিতাপত থিয়ৰিটিকেলি আমি কি কৰোঁ, বহুত এই খেতিৰ বিষয়ে বহুত পঢ়াওঁ, কিন্তু সম্যক জ্ঞান নহয়। কিন্তু সম্যক জ্ঞানটো কেতিয়া হ'ল, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজে পথাৰলৈ গৈ কামখিনি চালে। এইটো এটা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে শিক্ষা হ'ল। আন এগৰাকীয়ে কি শিকিলে, মাটিৰ পাত্ৰ বনোৱা। মাটিৰ পাত্ৰ বনোৱা কামখিনিও এটা শিকনিৰ ভিতৰতে পৰে। আমি যদি ভাবোঁ যে অকল কিতাপৰ বিদ্যাখিনি শিকা, সেইটো নহয়। আমি শিকিবলৈ হ'লে আমাৰ প্ৰেক্টিকেলি বা বহুত শিকিব লগা থাকে। আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কামখিনি শিকি পেলালে, মাটিৰ পাত্ৰ বনোৱা আৰু খেতিৰ বিষয়ে। আৰু এই বিষয়খিনি আমি পাঠ্যপুথিত যদিও পাঠ হিচাপে শিকাওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে সিমান আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এনেকুৱাকৈ তাৰমানে মানুহৰ জীৱনৰ শেষলৈ শিকিয়ে থাকে আৰু শিকাৰ কোনো অন্ত নাই। সেই হিচাপে শিক্ষকসকলো আমাৰ শিকাৰু বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকোৱাৰ লগতে জ্ঞান দিয়াৰ লগতে নিজেও তাৰমানে পঢ়া শুনা কৰি থাকে আৰু নিজেও জ্ঞান অৰ্জন কৰি থাকে। আৰু সেই হিচাপে শিক্ষকসকলো আমাৰ শিকাৰুৱে। আৰু মই বিশেষ নকওঁ, গতিকে সকলো শিক্ষকলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ঐতিহ্যপূৰ্ণ বৰপেটা আৰ্টি মডেল স্কুল আৰু এই আৰ্টি মডেল স্কুলৰ সন্মানীয় প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী, সন্মানীয় শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুসকল, আজি পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱস। ভাৰত ভূমিৰ একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে মহান ভাৰত ভূমিৰ এজন সুযোগ্য সন্তান, শিক্ষাবিদ, দাৰ্শনিক, জ্ঞান আৰু আলোকৰ পোহৰেৰে লগতে শিক্ষাৰ জ্যোতিৰে আমাক মহিয়ান কৰা সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিন 5 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু এই জন্মদিনটোক আমি সকলোৱে আমাৰ এই দেশখনৰ, এই ভাৰত ভূমিৰ সকলো শিক্ষকে লগ হৈ শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে আজি ৬৪ বছৰ। শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপৰ্যটো এনেকুৱা যে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা ময়েই হওক বা আমি সকলোৱে অকল যে কিতাপৰ বা পাঠ্যপুথিৰ পৃষ্ঠাতে যে শিক্ষা দিব এনেকুৱা কথা নহয়। একচুৱেলি আমি ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ পৰা আমি শিক্ষা শিকি আছোঁ। আমি কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, কথা কোৱাটাৰ আৰ্ট আছে, কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, কাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কথা কোৱা ব্যৱহাৰো এটা শিক্ষা দিব। আমি কেনেকৈ খাব লাগে, খোৱা পৰিপাতি ডিচিপ্লিন, সেই এটা শিক্ষা। খালেই নহ'ব, খোৱাৰো কিন্তু এটা আৰ্ট আছে। পিন্ধন উৰণ, পিন্ধা উৰাটো এটা আৰ্ট আছে। কোন জেগাত গ'লে আমি কেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধি যাব লাগিব তাতো এটা শিক্ষা আছে। কিন্তু অকল পৃষ্ঠাত, কিতাপৰ পৃষ্ঠাতে কিন্তু শিক্ষা নহয়। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ, যিখিনি বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোখিনিতে শিক্ষা জড়িত হৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে এই মহান দাৰ্শনিক পণ্ডিত শিক্ষাৰ মনীষী সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল যে কিতাপৰ পৃষ্ঠাত শিক্ষা নহয়। বাইদেউ এটা কথা ক'লে বৰ ভাল কথা কৈছে যে আমাক মৌলিক শিক্ষা যদি নহয়, আজি যদি মৌলিক শিক্ষা যদি আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা আমাৰ শিক্ষা বিভাগটো বা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। মৌলিক আৰু ব্যৱহাৰিক শিক্ষা লাগিবই। পাঠ্যপুথি শিক্ষা জাষ্ট এটা চিম্বলিক এটা উদাহৰণহে। ব্যৱহাৰিক শিক্ষাই প্ৰকৃত শিক্ষা। আৰু সেইকাৰণে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেখেতৰ প্ৰত্যেকখন গ্ৰন্থতে এটা কথাই কৈ গৈছে যে
কিতাপৰ পৃষ্ঠাৰ শিক্ষা আৰু ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ মাজত আমাৰ যদি সামঞ্জস্য নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থা কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈয়ে ৰ'ব। গতিকে মই আজি বিশেষ নকওঁ, যিহেতু 5 ছেপ্টেম্বৰ চবেই জানে আজি শিক্ষকসকলে এখন বিশেষ দিন তেখেতসকলৰ কাৰণে এই শিক্ষক দিৱসটো তেওঁলোকে পালন কৰে। আৰু এইখন এখন পুৰণা স্কুল, দুখ লাগিল যে এইখন স্কুল এতিয়া মানে দিনে দিনে মানে নিশ্চিন্ন হোৱাৰ পথত গৈ আছে। বহি তাকে অলপ অনুভৱ কৰি আছোঁ। তথাপিও এই স্কুলখন এনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰি এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি আমাৰ ভাবি আমি আমাৰ নেক্সট প্ৰজন্ময়ো বা অভিভাৱকসকলে যাতে স্কুলখন ধৰি ৰখাৰ কাৰণে যদি চেষ্টা কৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাম। সকলো শিক্ষাগুৰু, প্ৰধান শিক্ষাৰ্থী আদি সকলো শিক্ষাগুৰুক মোৰ ফালৰ পৰা মই অত্যন্ত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ, সেৱা যাচিছোঁ আৰু আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেখেতসকলে এই পবিত্ৰ শিক্ষা দিৱসত মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয়টো বৰপেটাই আজিৰ সভাত আমাৰ এইখিনি কাৰ্য আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেওঁলোকে যথেষ্ট ধৈৰ্য সহকাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ কলাসুলভভাৱে আজি এইখিনি সজাই পৰাই লৈছে। তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো মই আশীৰ্বাদ যাচিলোঁ আৰু তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিলোঁ। আৰু এই সভাত আমাৰ যিসকল অভিভাৱক উপস্থিত আছে তেওঁলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সুস্থভাৱে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰিছে। এই হিচাপতে তেওঁলোককো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। आज का ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। तो अभी मैं आज एक आर्ट का मतलब कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक आर्ट का फोटो अगर कर सका तो दूंगा, तो उस वीडियो को देखिए गाइस और इस वीडियो को भी देखिए। और मेरे वीडियो को मतलब कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। तो मैं नेक्स्ट मेरे आर्ट के वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।